वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी साखी अजामल दी कथा। गुरबाणी ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। अजामल एक ब्राह्मण का लड़का सी। उस समय ब्राह्मण के लड़कियां नूं बचपन तो जवानी तक विद्या पढ़नी पैंदी सी, क्योंकि ब्राह्मणों तो बिना उच्ची विद्या कोई नहीं सी पढ़ सकता। अजामल मामूली ब्राह्मण का पुत्र नहीं सी, सगों उसका बाप वेद ज्ञान का पंडित सी। वह राजे के दरबार विच रोज़ कथा करया करता सी। राजे ने उसकी उच्च विद्या की कदर करदिया होया उसनूं मुखी राज पंडित की पदवी बख्शी हुई सी। अजामल की उम्र पूरी 5 साल भी नहीं सी हुई कि उसनूं एक विद्वान गुरु कोल पढ़न बिठा दिता। गुरु बड़ा भला पुरुष सी, वो प्यार ते उत्साह नाल विद्या पढ़ाउंदा रहा। अजामल की तिखण बुद्धि सी। 10 सालां विच ही उन्नी विद्या पढ़ गया जिन्नी एक विद्यार्थी 20 वरियां विच पढ़दा है। ਉਹ ग्रंथां की कथा करन दे योग हो गया। जे ब्रह्मा की कृपा नाल सुरसती उस दी जुबान उत्ते बैठी सी तां अरोगता भी उस उत्ते दयावान सी। उस दा शरीर बहुत अरोग जवान ते सुंदर निकलिया। उस दी जवानी वल देख के उस दे गुरु ने आख्या, अजामल जदों मेरे वल आया करें जां घर नूं जावें तां शहर विचों दी ना जाया कर। बार बार गया ते बार बार आया। यह सिक्ख्या जदों दित्ती सी तदों अजामल की उम्र 14 साल सी। अजामल ने गुरु का हुक्म सिर मत्थे उत्ते मन्निया। 4 साल शहर विच नहीं बढ़िया। कई बार सोचण भी बैठा कि आखिर गुरु जी ने उहदे उत्ते ये पाबंदी क्यों लाई है। ऐसी किहड़ी चीज़ है जो गुरु जी मैनू देखण नहीं देना चाहुंदे। मन विच फुरने फुरदे रहे पर गुरु की आग्या का उलंघन करन दी हिम्मत ना पई। 20वें साल विद्या पढ़न की समाप्ति की जानी सी। 4 वेद ते उपनिषदां की कथा का भोग पैण वाला सी। एक दिन अजामल ने गुरु जी की आग्या का भंग करन दा पक्का फैसला कर लिया। उस दे अंदर जवानी ठाठा मारदी सी। जवानी मस्तानी हुंदी है, ये किसी की कख भी परवाह नहीं करती। गुरु कोलों उठ के सीधा बाजार नूं हो गया। हालांकि तुरन वेले गुरु जी ने आख्या सी, अजामल शहरों बार बार जाई ते आई। जिस दरवाजे के बाहर अजामल दे गुरु का आश्रम सी उस दरवाजे के अंदर ही वेसवावां दा डेरा सी। पापन इस्त्रियां दुनियावी भोगां दियां गुलाम हो के अपने रूप अते जौबन नूं वेच रहीआं सन। कई उन्हां विच अधखड़ उम्र दियां सन अते कई अजे मुटियारां सन। उन्हां ने कुदरती सुंदरता तो बिना बनावट बहुत कीती हुई सी। ਉਹ मर्द ਦੇ मन ਨੂੰ ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਲਯੁਗਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਨਾਰੀ ਮੰਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦੀ शिकार हो के माया ते जबान के चस्के बदले अपने तन नूं कईयां मर्दां कोल वेचदी फिरदी है, वह कदी सुख नहीं पा सकती। अंतकाल वह नरक की भागी हुंदी है। अजामल जवान सी, पूरा जवान, ब्राह्मणा दा सुंदर पुत्र, अमीर माँ बाप दा जाया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। रूप ਨੂੰ देख के ਅੱਖਾਂ खिंचियां गईयां। डोर भोरा हो के एक दूसरी वल देखदा होया अगे पिछे तुरया फिरदा रहा। बाजार देख के घर गया। घर जाके ना ग्रंथ पढ़न का चित किया ना भोजन छकण का। उस दियां अखां अगे उन्हां अपने वेसवावां दे चेहरे सन। सवेरे उठिया, शहरों बाहर जाण दी थां शहर विच दी गया। गुरु जी की आग्या का उलंघन करदे होया उस दा हिरदा ना कंबिया। जदों गुरु जी ने पुछया किस राह आया है ਤਾਂ ਝੂਠ बोल के उत्तर दिता, शहरों बार बार गुरुदेव जी। 10-12 दिन विच इस्त्रियां ताड़ गईयां कि यह कोई शिकार है, इस नूं खा जावो। एक काम कंदला ने अगे हो के अजामल नूं हथ पाया, उस नूं अपनी सेज उत्ते लै गई। भोग दे पाप दे मार्ग उत्ते तोड़ दिता। जिस तरह तेली दा बैल खोपे दित्तियां कोलू चों गिरदे आपे घुमदा रहिंदा है, तिवें दिखावे दे प्यार अते मंद वासना दे खोपे ला के वेसवा ने उस नूं पापा दा भार चुक के काम दे उदाले घूमण वास्ते तैयार कर लिया। घर जांदा ते घर आउंदा होया अजामल जरूर उस बाजार विच जांदा। गुरु कोल झूठ बोलण लगा। अजामल दी बुद्धि विच ਉਹ बल ना रहा जिहड़ा पहलां सी।
ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਅਜਾਮਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਨਿਆ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਟਿਆਰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨਾ ਭਿੱਜਾ। ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਾਮਲ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਅਜਾਮਲ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਵੰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜ ਪੰਡਤ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਲਾਵੰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਜਾਮਲ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਖੀ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਸਵਾ ਗਮਨ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਾਵੰਤੀ ਕਦੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਵੇਸਵਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਅਜਾਮਲ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੇਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਪੰਡਤ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਜਾਮਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਵਾ ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਅਜਾਮਲ, ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ, ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਸੋਚ, ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਾਮਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਵੰਤੀ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਜਾਮਲ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਕਲਾਵੰਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਖਾਣ ਹੰਢਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਧਨ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ 4 ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਨਾਮੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੰਗੀ ਆ ਬਣੀ। ਪੇਟ ਦਾ ਸੰਸਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਦਾਲੇ ਲੀੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ ਧੋਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਟਕਾ ਤੇੜ ਵਲੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿਲਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਲ ਤੇ ਫਾਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅਲੂਣੇ ਹੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਝੱਟ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲਕ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਅਜਾਮਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਅਜਾਮਲ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਅਤੇ ਛੇੜਦੇ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨੀਮ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਝ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਹੀ ਫਿੱਟ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਰਜ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਾਮਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ਚਿੜੀਆਂ, 4 ਬਟੇਰੇ, 2 ਭਾਰੇ ਪੰਛੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ 2 ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੈਸਣੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਸ ਭੁੰਨਿਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਨਾ ਭੁੰਨੀਏ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪ ਚੱਬ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੇ ਛੋਲੇ ਭੁੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਚਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ, ਮੈਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਗਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਜਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਮਲ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਭਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਲਾਵੰਤੀ ਦੇ 6ਵਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਜਾਮਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਓਨੀ ਭੋਗ ਲਈ। ਅਜਾਮਲ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਿੱਥੇ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ। ਜਮਗਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਾਮਲ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਿਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਛੇਤੀ ਬਚਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਗਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਜਮਦੂਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਜਾਮਲ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਆਈ, ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀ ਸੁਰ ਬਾਂਛਤ ਸੋ ਗਤ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਾਮਲ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।